पर यह जरूर आ भी पंजाब की लड़ाई जिथे खड़ गई आ, जिवें असीं देखते हैं भी हुण लकीर खिंच के ये लड़ाई लड़नी पऊगी, तो वो इतिहास सानू वार वार वंगारदा भी हुण पंजाब लई कुछ ना कुछ, आपदी धरती लई, आपदे लोकां लई कुछ ना कुछ करिए। जे आपां कोई नवें ढंग की गल करिए, कोई नवीं गल करिए, या उस लीडरशिप नूं सवाल करिए, वो सवाल करना भी इस तरह देखा जाता भी जिवें आपां उन्हां दे विरोधी हाँ, पर एक दूजे ते तौहमतां लाउणियां, एक दूजे नूं नीवां दिखाउणा, या असीं ये कहना भी फलाना एजेंसियां दा बंदा फलाना सरकार दे नाल मिल के काम कर रहा। मेरे ख्याल च ये गल्लां तो सानूं गुरेज करना चाहिदा। जिहड़ियां चिणगां गुरु साहब साडे अंदर ला गए आ, वो जज्बा ही सानूं लड़न लई प्रेरित करदा। असीं आपदे हक्कां लई, असीं कौम दे हक्कां लई, असीं पंजाब दे हक लई अज भी खड़े आ, लड़ांगे, अहीं हिक डा के खड़े आ, साडा किसे नाल वैर विरोध नहीं आ। सो एक गल मैं 1 साल बाद मोर्चा शुरू करन तो अज जिथे खड़े आ, इस कह देना चाहना भी मेरी किसे नाल कोई वैर विरोध नहीं है जी, थोड़ी सब दी इज्जत करते हैं। सत श्री अकाल जी, मैं आस करदा तुसीं सारे तंदुरुस्त ते ठीक ठाक होवोगे। अज थोड़े रूबरू इस करके होया भी 1 साल हो गया उस दिन नूं, उस पल नूं जदों आपां पहले दिन शंभू मोर्चा लाया सी। वो दिन इतिहासिक सी, मेरे लिए हमेशा ही यादगार रहूगा, इतिहासिक रहूगा, जदों सारे इकट्ठे एक बुलंद आवाज़ च पंजाब दे हक हकूक की लड़ाई, पंजाब की होंद की लड़ाई जदों असीं विढ़ी सी। फिर बड़े दौर देखे, बड़ियां गल्लां होईयां इहदे च। शंभू मोर्चा क्यों लाया गया, किसानी मोर्चे की हमायत क्यों नहीं की गई, ये एक बड़ा सवाल आ जिहड़ा हमेशा पुछया जाता रहा, ते अज भी वो सवाल काफ़ी वड्डे लैवल ते प्रचारिया जाता। देखो, शंभू मोर्चा किसानी मोर्चे तो कोई वखरा मोर्चा नहीं सी। उस वेले किसान लीडरशिप सिर्फ MSP की गल कर रही सी, ते हौली हौली वो भी इवॉल्व होए। मैं भी बड़ा कुछ सीखिया, साडे होर बंदियां ने भी बड़ा कुछ सीखिया। एक सफ़र सी ये जिहड़ा कि 25 सितंबर लास्ट 1 साल पहला आपां शुरू कीता सी। असीं इस गल ते खड़े सी भी किसानी लीडरशिप दे नाल भी आ, किसानी संघर्ष दे नाल आ, अज तक खड़े आ, किसानी संघर्ष तो वख नहीं आ। पर गल इस ते खड़े सी भी पंजाब अज जिथे खड़ा, पंजाब दे लई एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बनया होया, एक होंद की लड़ाई बनी हुई आ। सो कली गल ये नवें जिहड़े उदों बिल आए सी, बाद च कानून बन गए, ये कली गल सिर्फ MSP या कोई आर्थिक मुद्दा नहीं है, आर्थिक लड़ाई नहीं है। सो इस करके शंभू मोर्चे का आगाज़ होया, शंभू मोर्चा विढ़िया गया, ते उत्थों 1 साल लगातार अज ताईं आपां जो गल्लां कीतियां पंजाब नूं खुद मुख्तियार बनाउण दियां, गुरु साहब दे पातशाही दावे दियां जिहड़े सानूं दे गए सी, उत्थों आपां गल्लां कीतियां पंजाब दे उन्हां शहीदां दियां, उन्हां जरनैलां दियां जिन्हां नूं इस स्टेट ने बड़े ही, उन्होंने बार बार कोशिश की भी उन्हां दे शहादत दे जलौ नूं घटा के ते किसी होर ढंग च पेश किया जाए, जिवें साहब जरनैल सिंह भिंडरां वाले होए या होर साडे जिहड़े शहीद सी, खाड़कू संघर्ष दे शहीद सी, 84 च उदों पहलां शहादतां होईयां, 47 वेले साडे नाल जो होया, उत्थों गल्लां आपां आपदे इतिहास दियां, साडे भविख दियां, ते इस अज दे संदर्भ च, इस प्रेजेंट दे कॉन्टैक्सट या इहदे संदर्भ च असीं जदों प्रसंग च चीज़ां नूं देखदे हां तां साडा पोलिटिकल नीड की आ, साडी समाज दी जरूरत की आ, पंजाब दे मसले की आ, उन्हां दे हल किवें निकल सकदे आ, पंजाब दा हल इलैक्ट्रल पॉलिटिक्स च पिया कि नहीं पिया, साडे मसलियां दा हल, साडे पाणीआं दी गल होई, साडी माँ बोली दी गल होई, साडे लई प्रवास दी गल कीती आपां, इत्थों जिहड़ा वातावरण नाल संबंधित साडियां
ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੜੀਆਂ ਤੌਹਮਤਾਂ ਵੀ ਸਹੀਆਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਦੋ ਫਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, ਹਨਾ, ਏਜੰਟ ਆ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਤੌਹਮਤਾਂ ਸਹੀਆਂ, ਜੇਲਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ, ਆਪਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਦੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵੀ ਸਹੀ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਏ, ਬੜੇ ਗਏ, ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟੇ, ਬੜੇ ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਆ, ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ ਟੂ ਯੂ ਵੈਨ ਯੂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਿਜ਼ੀ ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਆ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਆਪਦੇ ਤੇ ਹੰਡਾਈ ਆ ਗੱਲ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਿਜ਼ੀ ਡੂਇੰਗ ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ ਬਟ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ ਟੂ ਯੂ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਊਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਡੇ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਬੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਹਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਕੜ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਕੜ ਆ, ਹਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਧਿਐਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਫਿਰ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਵੇਗ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਇਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਗਿੱਟਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੋਚਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਖੜੇ ਆ, ਜੁੜੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਰੂਹ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਡਰ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਯਾਰ ਪਲਾਂਟਡ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਪੇਸ ਦੇਣੀ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਔਖੀ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਉਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਖਲੂਕ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜੀਏ ਉੱਥੋਂ ਸੰਘਰਸ਼। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋਣ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੌਹਮਤਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਫਲਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਪੱਕੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਸਾਡੀ ਲਹਿਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਟੀਮ ਵਰਕ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
याद भी करदा। आई मिस यू all of you ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ, ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ I literally am thankful to all of you, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿਣਗਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲਾ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਆ, ਲੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਿੱਕ ਡਾ ਕੇ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪਊ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿੱਜ ਦਾ ਵੈਰ ਆ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿੱਜ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਸ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਥੇ ਖੜ ਗਈ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਊਗੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹਨਾ, ਸਾਡੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੰਗਾਰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਆਪਦੀ ਧਰਤੀ ਲਈ, ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਸਿੱਖੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਗੱਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸਿਰਜੀ ਗਈ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉਸ ਵਹਿਣ ਦੇ ਉਲਟ ਵਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਣ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖੀ ਬੁੱਧੀ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਗਲਬਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਲਟ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਟੀਮ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਖਾਤਰ ਖੜੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੇ। ਕੋਈ ਨਿੱਜ ਦਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਆ ਆਪਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵੀ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬੜੀਆਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਖਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਹਜੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਫ਼ਰ ਆ ਇੱਕ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬੜਾ ਲੰਬਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਲੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਣਾ that I never ever meant to hurt anybody's feelings। ਸੋ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੇ। 1 ਸਾਲ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਈ ਫੀਲ ਪ੍ਰਾਊਡ ਦੈਟ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੂਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਣਦਾਰ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਪਿਰਿਟ ਦਿਖਾਈ, ਜਜ਼ਬਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੜੇ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਯੂ ਗਾਇਜ਼। ਆਲਸੋ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਮਾਈ ਪੀਪਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਸਾਡੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹੀ, ਕੱਲੀ ਸਿੱਖੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਗੱਲ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੌਮ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਵਿਚਰਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਲਈ ਖੜੇ ਆ ਜੀ।
ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ it was 1 year of Shambhu Morcha and I had a bit of emotional bond with everyone, you know, when we started it. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਸੈਕੂਲਰਸ ਆ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜੇ ਆਪਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਜਾਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਬੜੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਆ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਗਏ ਸੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਰ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ। ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜੋ ਨੈਰੇਟਿਵ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਈ ਤੁਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਸ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।